Assalamu alaikum. Welcome to BIOS Academia. Today is episode 20. Today's topic is nucleus management in phacosurgery. I am Dr. Ashraful Haq, who will be presenting this nucleus management in phacosurgery. So, today's topic has been designed for the beginner phacosurgeon and the young ophthalmologist who will get to know the basics of the nucleus management in phacosurgery, and they can understand how they can perform the nucleus management safely. So, the goals of the nucleus management, as I told earlier, that remove the nucleus as safely as possible from the capsular bag and without intraocular structural damage. That's mean I have to remove the nucleus or emulsify the nucleus from the capsular bag intact and without causing the intraocular structure damage like corneal endothelium or other part, iris, or any part of the capsule. So the nucleus management in basic, we can divide into the divide and conquer, stop and chop, and direct chop. And now the term comes with the laser assisted surgery. So before we go to the nucleus management technique, a surgeon need to understand about his machine. Either the machine is from Alcon or Johnson and Johnson or Abbott or Otley, anything. They have to understand the machine parameter and the instruments they are using. And there should be a good incision, side port and main port. I have told in my previous lecture about the wound construction and incision in cataract and phacosurgery in BIOS Academia in initial episodes. A surgeon must understand the phaco-dynamics. Hopefully, the phaco-dynamics part in BIOS Academia will be coming soon. And most of the important part in the phaco management of the nucleus, that's the stable anterior chamber. My anterior chamber of the eye should be stable. These are the things for the essential part of a surgeon to complete nucleus management safely and successfully. So before going to the divide and conquer, stop and chop, and direct chop, I like to emphasize about the phaco tip, which we might sometimes not give importance, but this is very important. We have to have knowledge about the phaco tip parts. At the bevel part, there is the phaco probe, there is aspiration from the phaco tip. That is the thing that আমার নিউক্লিয়াসটা কিন্তু এই ফেকো টিপ দিয়েই ইমালসিফাই হবে। এবং এখানে কিন্তু ফেকো টিপের যে পার্টটা আছে বেভেল পার্ট, এটাকে কিন্তু আমার সবসময় উপরের দিকে রাখতে হবে। তার মানে হচ্ছে হলো আমি সবসময় দেখতে চাই আমি কি করছি। তারপরে ফেকো টিপের সাথে আসে ফেকো স্লিভ। ফেকো স্লিভে আমাদের দুটা পোর্ট রয়েছে বা ছিদ্র রয়েছে, এটাকে আমরা বলি ইরিগেশন পোর্ট ফ্রম দ্য ফেকো স্লিভ। এটা কিন্তু সবসময় হরাইজন্টাল থাকতে হবে। আর ফেকো প্রোবের বা ফেকো হ্যান্ড পিসের পেছনের দিকে একটি হচ্ছে হলো অ্যাসপিরেশন অ্যাটাচমেন্ট টিউব থাকে, আরেকটি হচ্ছে ইরিগেশন অ্যাটাচমেন্ট লাইন থাকে এবং পাওয়ার সাপ্লাই থাকে। মানে তিনটা তার সব সময় থাকে ফেকো হ্যান্ডপিসের পেছনে, এবং সামনে স্লিভ এবং হচ্ছে হলো ফেকো প্রোব বা ফেকো টিপ থাকে। নাও স্লিপ পজিশনটা কিভাবে ডিটারমাইন হয়? স্লিপ পজিশনটা যে আমার যে পোর্ট রয়েছে, দুটো ছিদ্র রয়েছে, সেখানেই কিন্তু এটা দিয়ে কি হচ্ছে, ইরিগেশন হচ্ছে। ইরিগেশন হয়ে আমার অ্যান্টেরিয়র চেম্বারটাকে স্টেবল রাখছে বা ফর্ম রাখছে। এই ইরিগেশন অ্যাপারচারটা সবসময় হরাইজন্টালি থাকতে হবে। হরাইজন্টালি থাকা মানে দুই পাশ দিয়ে সমান ফ্লো হচ্ছে। অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা এই ইরিগেশন পোর্টটা কোথায় থাকবে সেটাকে খেয়াল করি না। সেটা অনেক সময় হচ্ছিল দেখা যায় উপরে নিচে থাকে। উপরে নিচে থাকলে দুটো জিনিস হয়। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে হলো আমার যখন হচ্ছে হলো ফেকো করছি, তখন যেটা দেখা যায় যে আমি অ্যান্টেরিয়র চেম্বার কিভাবে ফর্ম করছি, আমি অ্যান্টেরিয়র চেম্বার ফর্ম করছি ভিস্কো দিয়ে। সো এটা যখন এই ভিস্কোটা আমার এন্ডোথেলিয়ামকে প্রোটেক্ট করে। কিন্তু ফেকো স্লিভের ইরিগেশন পোর্ট যদি আমার আপসাইড ডাউন থাকে, তাহলে উপরের যে ইরিগেশনটা সেটা কিন্তু ভিস্কো সরিয়ে আমার কর্নিয়ার এন্ডোথেলিয়ামকে হচ্ছে হলো হিট করছে। এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কিন্তু এন্ডোথেলিয়াল ইডিমা হতে পারে পোস্ট অপারেটিভলি, এবং হচ্ছে হলো আমার যে ভিস্কো এন্ডোথেলিয়ামটাকে প্রোটেক্ট করছে সেই প্রোটেক্টটা কিন্তু হবে না। সো আইডিয়াল পজিশন অফ দ্য ফেকো স্লিভ, দ্য ইরিগেশন পোর্ট শুড প্লেস হরাইজন্টালি ফর এ গুড ফলোয়েবিলিটি অফ দি নিউক্লিয়াস অর দ্য ফ্র্যাগমেন্টেড ক্যাটারাক্ট পার্ট। টিপ এক্সপোজার, অনেকেই প্রশ্ন করেন যে আমার ফেকো স্লিভ এবং টিপের মাঝখানে কতটুকু ডিস্টেন্স থাকবে বা টিপ কতটুকু এক্সপোজড হবে। আইডিয়ালি ইরেসপেক্টিভ অফ এনি
পার্ট অফ দ্য মেশিন, এনি পার্ট অফ দ্য ফেকো হ্যান্ড পিস, স্লিভ এবং টিপ এক্সপোজার থাকবে 1 to 1.5 মিলিমিটার। অর্থাৎ আমার যে ফেকো প্রোবের টিপ, এটা এক্সপোজ আইডিয়ালি হওয়া উচিত 1 থেকে 1.5 মিলিমিটার। And these are the different types of phaco tip irrespective of their angulation and the sleeves. এটা আমরা phaco dynamics যখন লেকচার হবে তখন এটা নিয়ে আলোচনা করব। And a good ফেকো নিউক্লিয়াস ম্যানেজমেন্ট শুড হ্যাভ দ্যাট, যে আমি নিউক্লিয়াস প্রপারলি ফ্র্যাগমেন্ট করব। নিউক্লিয়াস ফ্র্যাগমেন্টের পরে সেই ফ্র্যাগমেন্টেড নিউক্লিয়াসটি আমার ফেকো হ্যান্ডপিস বা ফেকো প্রোব দিয়ে প্রপারলি ইমালসিফাই হয়ে আসবে এবং উইদাউট ক্যাপসুলার ড্যামেজ এবং উইদাউট এনি ইন্ট্রাঅকুলার স্ট্রাকচারাল ড্যামেজ আমাদের নিউক্লিয়াস ইমালসিফিকেশন হবে। এটাই হলো ফেকোর মূল মন্ত্র। নাও we go for the divide and conquer. ডিভাইড অ্যান্ড কনকার আমরা সবসময় বলি ফর দ্য বিগিনার সার্জনদের জন্য, বিকজ এটা ফেকো ইমালসিফিকেশনের সবচেয়ে সেফ টেকনিক। ইটস ইজিয়ার টু লার্ন, বাট ইট নিডস মোর টাইম। আমরা অনেকেই দেখি অনেক সার্জন 10 মিনিট 8 মিনিটে ফেকো শেষ করে ফেলেন, কিন্তু ডিভাইড অ্যান্ড কনকারে যখন আমরা ফেকো করবো অ্যাটলিস্ট 15 থেকে 20 মিনিট সময় লাগে, অ্যান্ড ইটস নিড মোর আলট্রাসনিক পাওয়ার। সো যখন ডিভাইড অ্যান্ড কনকার করব, এর মেইন জিনিসটা কি? এর মেইন জিনিস হলো উই মেক টু গ্রুপস। দুটো গ্রুপ করলাম, দুটো গ্রুপ করার পরে পারপেন্ডিকুলার গ্রুপ হলো এবং দাস সেপারেটিং দ্য নিউক্লিয়াস ইন্টু 4 পিসেস। আমার তখন এই দুটো গ্রুপের থেকে আমার নিউক্লিয়াসটাকে আমি 4টা ভাগে ভাগ করতে পারবো। এটাই হলো ডিভাইড অ্যান্ড কনকার। সো ডিভাইড অ্যান্ড কনকার টেকনিকে উই হ্যাভ টু ফোকাস অন দি, এই যে গ্রুপ করছি, এটার লেন্থ, এটার উইথ এবং এটার ডেপথ, এই 3টা জায়গাতে আমাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। এবং প্রথম আমি যদি লেন্থে আসি, আমার এখানে যে ছবিটা রয়েছে এটা যদি আমার ক্যাপসুলোরেক্সিস হয়, আমি ক্যাপসুলোরেক্সিসের প্রত্যেকটা জায়গা থেকে 1 মিলিমিটার ডিস্টেন্স রাখবো ইচ গ্রুভের ক্ষেত্রে। এটাই হলো আমার লেন্থ। উইথ আমি কতটুকু মোটা করছি, আমি কতটুকু চিকন করছি, সেটা উইথ। আর ডেপথ আমি নিউক্লিয়াসের কতটুকু ডেপথে যাচ্ছি, এটাই ডেপথ। একটা জিনিস বলতে চাই, সেটা হলো উইথের ক্ষেত্রে আমাদের যখন সফট নিউক্লিয়াস হবে তখন আমরা ন্যারো ট্রেঞ্চ করব, আর যখন হার্ড নিউক্লিয়াস হবে তখন হলো ওয়াইড ট্রেঞ্চ করব। আর ডেপথ অবশ্যই ইরেসপেক্টিভ অফ গ্রেড অফ দ্য ক্যাট্রাক্ট আমাদের কিন্তু অ্যাটলিস্ট মিনিমাম 2/3 অফ দ্য থিকনেস কাভার করতে হবে, ডেপথে পৌঁছাতে হবে। এটা আমি পরের স্লাইডে বলছি। আর একটা জিনিস কখন আমি বুঝবো যে আমার ডেপথ অ্যাচিভ হয়েছে, যখন আমি এই যে ট্রেঞ্চ করার পরে ফান্ডাল গ্লো দেখতে পাবো, তার মানে আমি কিন্তু আমার প্রপার ডেপথ অ্যাচিভ করেছি। কিন্তু এই ফান্ডাল গ্লোটা কিন্তু সফট ক্যাট্রাক্টের ক্ষেত্রে। হোয়াইট ক্যাট্রাক্ট বা হার্ড ক্যাট্রাক্টে আমরা কিন্তু একটা গ্লসি শীট দেখতে পাবো। যদি দেখা যায় যে হার্ড ক্যাট্রাক্ট বা হোয়াইট ক্যাট্রাক্টে আমরা পরিষ্কার ফান্ডালগুলো দেখতে পাচ্ছি, এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, ইট মাইট গেট কমপ্লিকেটেড সার্জারি। এখন এই যে স্কাল্পটিং ডিরেকশন আমরা প্রথমে বলেছি যে 1 মিলিমিটার ফ্রম দ্য ক্যাপসুলোরেক্সিস। আমরা যখন হলো 1 মিলিমিটার মানে ক্যাপসুলোরেক্সিস করলাম, ক্যাপসুলোরেক্সিসের সামনে 1 মিলিমিটার সামনে থেকে আমরা হলো এই গ্রুভ করাটা শুরু করব এবং হলো পরের সামনে 6 o'clock-এ গিয়ে 1 মিলিমিটার আগে আমরা এই গ্রুপটা শেষ করব। এখন একটা জিনিস আমি এই ছবিতে দেখাচ্ছি, আমাদের নিউক্লিয়াসটা কি? নিউক্লিয়াসটা হলো এই নিচের দিকে কিন্তু একটা বোট শেপ। সো নিচের দিকে নিউক্লিয়াসের যখন পোস্টেরিয়র পোলটা বোট শেপ, আমার কিন্তু যখন আমি স্কাল্পটিং করব, যখন আমি ট্রেঞ্চ করব, সো ট্রেঞ্চের ডেপথটাও কিন্তু আমার বোট শেপড হইতে হবে। যদি বোট শেপ না হয় তাহলে কিন্তু ইরেগুলার আমার হলো ডেপথ হয়ে যাবে, এবং তখন কিন্তু আমাদের মেইন উদ্দেশ্যকে আমি নিউক্লিয়াসটাকে ফ্র্যাগমেন্ট করব বা ভাগ করব, সেটা কমপ্লিট করা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। সো হোয়াট ইজ দ্য থিং? ফলো দ্য কার্ভেচার অফ দ্য ব্যাক অফ দ্য লেন্স। মানে এই যে ব্যাক অফ দ্য লেন্সের নিউক্লিয়াসের যে কার্ভেচার বোট শেপ, এটাকে আমি ফলো করব। উইথ দ্য ফেকো প্রোব উই গো ডাউনওয়ার্ড আপ টু দ্য সেন্টার। আমি যখন ফেকো প্রোব দিয়ে আমি আপ টু দ্য সেন্টারের নিচের দিকে ফেকো প্রোবটাকে পুশ করব। অ্যান্ড যখন আমি সেন্টারে যাচ্ছি, সেন্টারের পর থেকে যখন আমি পরবর্তী সাইডে যাব তখন দেন প্রসিড আপওয়ার্ড। সো এই যে আমার আমি সামনে যাচ্ছি, ডাউনওয়ার্ড যাচ্ছি এবং প্রসিড আপওয়ার্ড করছি, এটাই কিন্তু আমাকে একটা বোট শেপড ট্রেঞ্চ দিবে বা বোট শেপড স্কাল্পড দিবে। অ্যান্ড উই অলওয়েজ
শুড সি হোয়াট উই আর ডুইং। সো আমার যে ফেকো প্রোবের যে বেভেল পার্টটা, যেখানে হচ্ছে হলো যেটা দিয়ে আমি ইমালসিফাই করছি, স্কাল্পটিং করছি, সেটাকে কিন্তু আপওয়ার্ড থাকতে হবে এবং আমাকে দেখতে হবে যে আমি কি করছি। অ্যান্ড এই পাওয়ার বা ফুট প্যাডেলের যে ব্যাপারটা আছে, যখন আমি ফার্স্ট স্টার্ট করব, গো উইথ দ্য ফুল পাওয়ার, গ্র্যাজুয়ালি রিডিউস ইট ফ্রম দ্য সেন্টার অ্যান্ড ফিনিশ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য গ্রুভ। মানে আমি যখন স্কাল্পটা প্রথমে শুরু করব, সেখানে আমার যখন ফুল পাওয়ার থাকবে, তারপরে কিন্তু আমি যখন স্কাল্পটিংটার এন্ডে শেষ করব, তখন কিন্তু আমি কোনো পাওয়ার ইউজ করব না। এটাই হচ্ছে হলো আমার সেফ স্কাল্পটিং হবে। এই যে আমরা ডেপথের কথা বলছি, অনেক ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ডেপথ বুঝি না কতটুকু যাচ্ছি। আমি এই যে গ্লো দেখতে পারলাম, তার মানে কিন্তু আমার পরিষ্কারভাবে পোস্টেরিয়র ক্যাপসুলার রাপচার হয়ে যাচ্ছে। সো ডেপথ বোঝাটা খুব ইম্পর্টেন্ট রিগার্ডিং স্কাল্পট। সো আমরা বলেছি কি, আমার হচ্ছে হলো ফোর কোয়াড্রেন্টে ট্রেঞ্চের উইথটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। এটা একটা সফট ক্যাট্রাক্ট, গ্রেড 2 ক্যাট্রাক্ট। সো সেখানে কিন্তু আমি হচ্ছিল ন্যারো স্কাল্পট করছি, আমি পারপেন্ডিকুলার স্কাল্পট করে দুটো গ্রুভ করছি, এখানে একটা ফান্ডাল গ্লো দেখতে পাচ্ছি। তার মানে কি আমার স্কাল্পট কমপ্লিট, এবং আমি এখন হচ্ছে হলো নিউক্লিয়াসটাকে সেপারেট করে ফ্র্যাগমেন্ট করে আমি চার ভাগ করছি। এটাই হচ্ছে হলো আমার ডিভাইড অ্যান্ড কঙ্কারের মূল মন্ত্র। এবং চার ভাগ হয়ে গেল। এই যে চার ভাগ করছি, এখন হচ্ছে হলো আমরা ট্রেঞ্চ করছি, ট্রেঞ্চ করার পরে হচ্ছে হলো এই যে ভাগ করছি, এই ভাগটা যে আমি ক্র্যাক করব, ক্র্যাকটা কিভাবে করব, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট। ক্র্যাকের যে ইনস্ট্রুমেন্ট প্লেসমেন্ট, আমি দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট নিলাম, আমি হচ্ছে হলো একটা বল ডায়ালার নিতে পারি বা একটা সিনস্কি নিতে পারি, অথবা হচ্ছে আমি ফেকো প্রোব আর এবং সিনস্কি নিতে পারি। কিন্তু যখন আমি হচ্ছে হলো ইনস্ট্রুমেন্টটা প্লেস করব ফর দ্য ক্র্যাকিং, নিউক্লিয়াসটাকে সেপারেট করার জন্য, তখন কিন্তু হচ্ছে হলো লোয়ার 2/3 আমি হচ্ছে হলো ধরবো। আমি কিন্তু নিউক্লিয়াসের এই যে ভাগ হলো, ভাগের লোয়ার 2/3 ধরবো। এই লোয়ার 2/3 ধরলে কি হবে, যখন আমি সেপারেট করতে যাব, তখন ও একটা বাই ডিরেকশনাল ফোর্স দিবে। বাই ডিরেকশনাল ফোর্স দিলে কি হবে, আমাদের ক্যাপসুলটা গোল। সো সো ওই ও ইকুয়ালি পেরিফেরি থেকে সেন্টারে সমানভাবে নিউক্লিয়াসটাকে ফ্র্যাগমেন্ট করে আসবে। পাশের ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে কিন্তু আমরা এই লোয়ার 2/3 না ধরে আপার 2/3 ধরছি। আপার 2/3 যদি আমি ইনস্ট্রুমেন্ট প্লেস করি, তাহলে কি হচ্ছিল, এটা হচ্ছে হলো আমাকে একটা হচ্ছে হলো যেই ফোর্সটা দিবে পেরিফেরাল, যে হচ্ছে হলো ফোর্সটা দিবে সাইড টু সাইড ফোর্স, তাতে কিন্তু হচ্ছে হলো আমার বাই ডিরেকশনাল ফোর্সে নিউক্লিয়াস ফ্র্যাগমেন্টেশন হবে না। উল্টা হচ্ছে হলো ক্যাপসুলের উপর আমার প্রেসার পড়বে। সো যখন আমি ক্র্যাক করব, ক্র্যাকটা অবশ্যই হবে হচ্ছে হলো অ্যাট দ্য বেস অফ দ্য 2/3 অফ দ্য নিউক্লিয়াস আমি ইনস্ট্রুমেন্টটা হোল্ড করব, এবং হচ্ছে হলো বাই ডিরেকশনাল ফোর্সে আমি সেপারেট করব। এই ক্ষেত্রে এই যে আমি এখনো ফোর কোয়াড্রেন্ট করছি, কিন্তু এটা একটা হার্ড ক্যাটরেক্ট, গ্রেড 4 ক্যাটরেক্ট। সো গ্রেড 4 ক্যাটরেক্টে আমার ট্রেঞ্চটা কিন্তু ওয়াইড ট্রেঞ্চ হবে, মোটা ট্রেঞ্চ হবে। এবং দেখেন এই যে বেস অফ দ্য নিউক্লিয়াসের 2/3 ধরে আমি কিন্তু সেপারেট করছি, পেরিফেরি থেকে চলে আসছে। এখন অনেক নিউক্লিয়াস থাকে হচ্ছে লেদারি, ফাইবারগুলো লেগে থাকে, এটাকে কিন্তু একবারে সেপারেট করা যায় না। এটা এই যে এই সেপারেশনটা আমরা বলি লেয়ার বাই লেয়ার সেপারেশন। এখানে আমি মেইন যে জিনিসটা দেখাতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে হলো আমার এই যে সেপারেট করলাম, কিন্তু সেপারেট করার পর কিন্তু আমার সম্পূর্ণ সেপারেট হতে হবে নিউক্লিয়াসটা। কোনো ফাইবার ইন বিটুইন নিউক্লিয়াস ফ্র্যাগমেন্ট লেগে থাকা যাবে না, তাহলে কিন্তু আমার ইমালসিফিকেশনে প্রবলেম হবে। এই যে দেখেন, আমি ফুল এবং হচ্ছে হলো কমপ্লিট সেপারেশন করলাম। সো এখন কমপ্লিট সেপারেশনের পর আমার তো হচ্ছে নিউক্লিয়াসটা ইমালসিফাই করতে হবে। এই যে ইমালসিফাই আমি কি করব, ফেকো টিপ দিয়ে, ভ্যাকিউম দিয়ে, অথবা অল্প পাওয়ার দিয়ে আমি নিউক্লিয়াসটাকে হোল্ড করব, হোল্ড করে আমি সেন্টারে নিয়ে আসবো। এখানে বড় নিউক্লিয়াস ফ্র্যাগমেন্ট আছে, সো এটাকে আমি আরেকবার চপ করলাম, চপ করে হচ্ছিল ছোট করলাম, এবং এখন ইমালসিফাই করে নিয়ে আসলাম। সো আমি ফুট প্যাডেল 3-2 দিয়ে পাওয়ার ইউজ করে এটাকে ইমালসিফাই করে আসছি। আরেকবার দেখেন, সেটা হচ্ছে হলো আমি নিউক্লিয়াসটাকে ধরলাম, হালকা ভ্যাকিউম, অল্প একটু পাওয়ার দিয়ে ধরলাম, সেন্টারে নিয়ে আসলাম। আমি কিন্তু পেরিফেরিতে ওকে ইমালসিফাই করি নাই, আমি নিউক্লিয়াসটাকে সেন্টারে নিয়ে আসলাম। সেন্টারে নিয়ে আসার পরে হচ্ছে হলো আমি ইমালসিফাই করছি। এটাই হচ্ছে হলো আমার সেফ জোনে নিউক্লিয়াস ইমালসিফাই। আর যেহেতু হচ্ছে হলো আমার এখানে চারটা কোয়াড্রেন্ট হয়ে গেছে, চারটা হচ্ছে হলো চারটা ভাগ হয়ে গেছে, চারটা ফুললি সেপারেটেড হয়ে গেছে, ও কিন্তু হচ্ছে হলো সুন্দরী সেন্টারে আমার ইমালসিফাই নিউক্লিয়াসগুলো হয়ে যাবে। সো আমার নিউক্লিয়াস ম্যানেজমেন্ট কিন্তু ফোর কোয়াড্রেন্টে ইজিলি হয়ে যাচ্ছে।
আর একটা জিনিস, যখন আমরা তিনটা চারটা কোয়াড্রেন্ট করছি, যখন আমরা তিনটা কোয়াড্রেন্ট করে লাস্ট কোয়াড্রেন্ট থাকবে, অনেক সময় দেখা যায় বিগিনার সার্জনদের অ্যান্টেরিয়র চেম্বারে টার্বুলেন্স হয়, অ্যান্টেরিয়র চেম্বারটা শ্যালো হয়ে যায়। ইটস এ ভেরি গুড প্র্যাকটিস যখন হচ্ছে হলো আমার তিনটা ফ্র্যাগমেন্ট বা ইমালসিফাই হয়ে গেল, লাস্ট ফ্র্যাগমেন্ট ইমালসিফাই করার আগে আমরা ভিস্কো দিয়ে অ্যান্টেরিয়র চেম্বারটাকে ফিল করে নিব, তারপরে হচ্ছে অ্যাজ ইউজুয়াল নিয়মে ইমালসিফাই করব। এই যে প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো দেখালাম, এখানে একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে এই যে ফেকোপ্রোপটাকে কিন্তু স্টেবল হতে হবে। আপনারা এখানে যে সার্কেল দেখতে পাচ্ছেন, ব্ল্যাক সার্কেল, এটা কিন্তু হচ্ছে হলো আমার সেফ জোন ফর নিউক্লিয়াস ফ্র্যাগমেন্টেশন বা নিউক্লিয়াস ইমালসিফিকেশন। এখন ইমালসিফিকেশনের সময় কিন্তু আমার অবশ্যই ফেকোপ্রোপটা আমি এই ব্ল্যাক সার্কেলের মাঝখানে রাখবো। এখানে হোয়াইট ডট ডট দিয়ে আমি আমার ক্যাপসুলার এক্সিসটাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। তার মানে হচ্ছে হলো, দেখেন যে ক্যাপসুলার এক্সিসের যে মার্জিন, সেই মার্জিনের কাছাকাছি কিন্তু আমার ফেকো টিপটাকে আনা উচিত না। অনেক সময় দেখা যায় যে এই যে এটার কারণে আমাদের কিন্তু ক্যাপসুলের সাথে ফেকো টিপের যখন টাচ হয়, তখন ক্যাপসুলার স্প্লিট হয়, ক্যাপসুলটা এক্সটেন্ডেড হয়ে যায়, মাঝখানে নিউক্লিয়াস ম্যানেজমেন্টের মাঝখানে আমাদের কিন্তু ফেকো সার্জারিটা আর কমপ্লিট করা হয় না। সো অবশ্যই ফেকো প্রোবকে যখন আমরা ইমালসিফাই করব, যখন আমরা ফ্র্যাগমেন্ট করব, তখন অবশ্যই সেফ জোনে রাখতে হবে। এই যে ব্ল্যাক সার্কেলটাই কিন্তু আমার হচ্ছে হলো চোখের সেফ জোন। নাও, আমরা সবচেয়ে সহজ পার্ট ডিভাইড অ্যান্ড কনকার সম্পর্কে বললাম। তারপর হচ্ছে স্টপ অ্যান্ড চপ। স্টপ অ্যান্ড চপ মোস্ট কমনলি ইউজড, আমরা দেখি যে মোস্ট অফ দ্য সার্জন স্টপ অ্যান্ড চপই করেন ফেকো সার্জারির ক্ষেত্রে। Why? It needs less energy, it shorter time, and the chop technique. বাট এখানে ঘটনা হচ্ছে হলো, যে কোনো বিগিনার সার্জনকে স্টপ অ্যান্ড চপ স্টার্ট করার আগে চপ টেকনিকে মাস্টার্ড হতে হবে। অ্যান্ড স্টপ অ্যান্ড চপের সুবিধা হচ্ছে হলো, এটা কিন্তু সব গ্রেড অফ ক্যাটারাক্টে করা যায়। স্টপ অ্যান্ড চপের অনেকে অনেকভাবে করেন। মডিফাই স্টপ অ্যান্ড চপ রয়েছে। মডিফাই এর আগে একটু আমাদেরকে ট্র্যাডিশনাল স্টপ অ্যান্ড চপটা দেখতে হবে। এটা কি, আমরা একটা সিঙ্গেল গ্রুভ করলাম, সিঙ্গেল গ্রুভ করে এই সিঙ্গেল গ্রুভটাকে দিয়ে আমি হচ্ছে নিউক্লিয়াসটাকে হেমি ফ্র্যাগমেন্ট করব, দুই ভাগে ভাগ করব, কমপ্লিট সেপারেশন হয়ে গেল। তারপর এই যে অর্ধেকটা ফ্র্যাগমেন্ট বা হেমি ফ্র্যাগমেন্ট আছে, ওটাকে আমি 3 বা 4 ভাগে হচ্ছে হলো চপ করে আলাদা করব। এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট, আমার কিন্তু প্রত্যেকটা পার্ট বা ফ্র্যাগমেন্ট আলাদা হতে হবে, কমপ্লিট সেপারেশন হতে হবে। আমি বারে বারে বলছি, আর সাকসেসফুল নিউক্লিয়াস ম্যানেজমেন্টের মূল মন্ত্র হচ্ছে হলো, আমি যতগুলো ফ্র্যাগমেন্টই করি না কেন, আমি 2টা করি, আমি 6টা করি, বা হচ্ছে হলো আমি 8টা করি, আমাদের এই যে ফ্র্যাগমেন্টগুলোকে কমপ্লিটলি সেপারেট হতে হবে। একটার সাথে আরেকটা যদি আমার কোনো ফাইবার দিয়ে লেগে থাকে, তাহলে কিন্তু ইমালসিফিকেশনের সময় ও নিউক্লিয়াসটা ইমালসিফাই হতে চাবে না, এবং তখনই হচ্ছে ইমালসিফিকেশনে দেরি হবে, এবং হচ্ছে হলো আমাদের অতিরিক্ত পাওয়ার ইউজ হবে, এবং ফেকো সার্জারির ক্ষেত্রে কমপ্লিকেশন হতে পারে। এটাও একটি ডিভাইড অ্যান্ড স্টপ অ্যান্ড চপ, এবং এটা একটু মডিফাই, যে আমরা কিন্তু আর ম্যানুয়ালি ভাগ করিনি, আমরা হচ্ছে হলো ফেকো প্রোব দিয়ে ভাগ করেছি, ফেকো প্রোব দিয়ে হ্যামি ভাগ করে তারপর কিন্তু হচ্ছে হলো নিউক্লিয়াসটাকে চপ করে কয়েকটা টুকরা করা হচ্ছে। এবং এটাও কিন্তু হচ্ছে হলো সেম টেকনিক, জাস্ট হচ্ছে হলো ফেকো প্রোব দিয়ে হালকা ভ্যাকিউম অথবা কিছুটা পাওয়ার দিয়ে আমরা জাস্ট হচ্ছে হলো এটাকে হোল্ড করছি, হোল্ড করে চপ করে নিয়ে আসছি, ফ্র্যাগমেন্ট করছি, ফ্র্যাগমেন্ট করার পরে ইমালসিফিকেশন হচ্ছে। অ্যাট লাস্ট, ডিরেক্ট চপ। ডিরেক্ট চপে কি হয়? ডিরেক্ট চপে হচ্ছে হলো অ্যাকচুয়ালি সবচেয়ে কম আল্ট্রাসনিক পাওয়ার ইউজ হয় ডিরেক্ট চপে, শর্টেস্ট টাইম, বিকজ হচ্ছে হলো এখানে গ্রুভ করার কোনো ঝামেলা নাই, আমি গ্রুভ করার স্কাল্পটিং করছি না। তো সেক্ষেত্রে কম সময় লাগে, অ্যান্ড অবভিয়াসলি এটাতে কোনো গ্রুভ হয় না। সো ডিরেক্ট চপ কি, আফটার ক্যাপসুলার এক্সিস আমি আমার ফেকো প্রোপটা দিয়ে ডিরেক্টলি নিউক্লিয়াসটাকে ধরলাম, হোল্ড করলাম। এখানে হোল্ড করার পর আমি আমার চপার দিয়ে চপ করে 2 ভাগ করে ফেলছি। এই যে ভাগ করছি, তারপরের ভাগগুলাকে হেমি ভাগ করার পরে তারপরের ভাগগুলাকে হচ্ছে হলো আমরা চপ করে আরো ছোট ছোট ভাগ করছি, এবং অবশেষে আমরা ইমালসিফাই করব। চপের ক্ষেত্রে সবসময় 2 ধরনের চপ টেকনিক রয়েছে। একটা হচ্ছে ডিরেক্ট চপ, এবং আরেকটা হচ্ছে হরাইজন্টাল চপ। হরাইজন্টাল চপটা হচ্ছে হলো আমি যখন পেরিফেরি থেকে নিউক্লিয়াসটাকে টেনে 2 ভাগ করে ফেলি চপার দিয়ে, সেটা হচ্ছে হরাইজন্টাল চপ। আর এই এই যে এই চপটা হচ্ছে হলো হরাইজন্টাল চপ। এবং আমার এখানে আগের একটা চপ ছিল, সেটা হচ্ছে, একটু দেখবেন, এই যে দিস ইজ ভার্টিক্যাল চপ। আমি এই যে ডিরেক্ট চপ প্রথম চপটা, এটা হচ্ছে হলো ভার্টিক্যাল চপ। আর হেমি ফ্র্যাগমেন্ট হয়ে গেল,
এই যে এই চপারটা, এটা হরাইজন্টাল চপ। আমি সোজা সামনে টেনে একটু ল্যাটারালি সেপারেট করলাম, দিস ইজ হরাইজন্টাল চপ। নাও দ্য লেটেস্ট লেজার অ্যাসিস্টেড ক্যাটারাক্ট সার্জারি। লেজারে কিন্তু আমাদের নিউক্লিয়াস ম্যানেজমেন্টের ফেকো সার্জারিটা লাগে, শুধু লেজার দিয়ে আমরা ক্যাপসুলগুলো রেক্সিস করছি, ইনসিশন নিচ্ছি এবং নিউক্লিয়াসটাকে আমরা হচ্ছে হলো ফ্র্যাগমেন্ট করছি, কিন্তু তারপরও নিউক্লিয়াসের সেপারেশন এবং ইমালসিফাই সেম টেকনিকে আমাদের ফেকো প্রোব দিয়েই করতে হচ্ছে। সো নিউক্লিয়াস ম্যানেজমেন্ট টেক হোম মেসেজের আগে আমি বলতে চাই যে নিউক্লিয়াস ম্যানেজমেন্টে মাস্টার হওয়ার জন্য ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর হ্যান্ড মুভমেন্ট, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য নিউক্লিয়াস গ্রেড, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফেকো প্রোব কিভাবে কাজ করে, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডেপথ অফ দ্য লেন্স বা ক্যাটারাক্টাস লেন্স। এই জিনিসগুলা বোঝার জন্য এবং এটার জন্য প্র্যাকটিস প্রয়োজন। সো উই অল নিড টু প্র্যাকটিস উইথ দ্য গাইডেন্স অর উইথ সুপারভিশন। বাট যখন নিউক্লিয়াস ম্যানেজমেন্টের কথা একজন বিগিনার সার্জনদের জন্য যেহেতু হচ্ছে হলো আমাদের আজকের কথাগুলা বলা হচ্ছে, টেক হোম মেসেজ হচ্ছিল প্রত্যেকটা বিগিনার ফেকো সার্জনকে আমরা বলি বি এক্সপার্ট ইন ডিভাইড অ্যান্ড কঙ্কার। দিস ইজ মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট, বি এক্সপার্ট ইন ডিভাইড অ্যান্ড কঙ্কার, অ্যান্ড ওয়েন ইউ become expert in divide and conquer, shifting to stop and chop from divide and conquer, it only takes few days. Shifting from stop and chop to direct chop, it only takes few days or few cases. But mastering in divide and conquer is very important. When you are master in divide and conquer, আমার প্রত্যেকটা গ্রেড, প্রত্যেকটা টাইপ অফ নিউক্লিয়াস আমি হচ্ছে হলো সুন্দর করে ডিভাইড অ্যান্ড কনকার করে চার ভাগ করে ইমালসিফাই করতে পারছি, দেন ইউ শুড প্রসিড টু দ্য ফার্দার স্টেপ। আদারওয়াইজ হচ্ছে হলো যেটা দেখা যায় যে আমি 8টা সার্জারি করলাম, 10টা সার্জারি করলাম, 7টা সার্জারি ভালো হচ্ছে, 3টা সার্জারির মধ্যে কমপ্লিকেশন হচ্ছে। অ্যান্ড দেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্কাল্পটিং অ্যান্ড কমপ্লিট সেপারেশনটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্কাল্পটিং আমি আগে যেটা বলেছি, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্কাল্পটিংয়ের ডেপটা জানা দরকার, অ্যান্ড কমপ্লিট সেপারেশন অবশ্যই প্রত্যেকটা নিউক্লিয়াস আমি যখন ফ্র্যাগমেন্ট করব, কমপ্লিট সেপারেশন ইজ মাস্ট। ইমালসিফিকেশনটা আমার সেফ জোনে করতে হবে এবং হচ্ছে হলো অ্যাট দ্য অ্যান্টেরিয়র ক্যাপসুল ওর আইরিশ প্লেন। আমি টু ডিপে যাব না, তাহলে কিন্তু আমার পিসিটি হওয়ার চান্স থাকে। আমি টু অ্যান্টেরিয়রলি করবো না, তাহলে আমার কর্নিয়াল এন্ডোথেলিয়াম ড্যামেজ হওয়ার চান্স থাকে। অ্যান্ড ডেফিনেটলি ফেকো হ্যাজ টু বি উইথ জুডিশিয়াল ইউজ অফ পাওয়ার। আমি আমার আল্ট্রাসাউন্ড পাওয়ার কতটুকু ইউজ করছি সেটাও ইম্পর্ট্যান্ট। আমি আমার প্রয়োজনের কমও ইউজ করব না, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমি আমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত আল্ট্রাসনিক পাওয়ার ইউজ করব না ফর নিউক্লিয়াস ম্যানেজমেন্ট ইন ফেকো সার্জারি। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ফর হিয়ারিং দ্য বায়োস একাডেমিয়া। আসলে নিউক্লিয়াস ম্যানেজমেন্ট এত ছোট করে লেকচারে কমপ্লিটলি বোঝানো সম্ভব হয় না, তারপরও নিউক্লিয়াস ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড এনি কোশ্চেন, এনি অ্যাডভাইস অর এনি এক্সপিরিয়েন্স আপনারা এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে শেয়ার করতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ বি উইথ দ্য বায়োস একাডেমিয়া এবং বাংলাদেশ ইয়াং অপথলমোলজি সোসাইটির সাথে থাকার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাইকে।